آداب ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبریں تفصیل سے۔ شب معراج کیا ہے اور اس رات کی مذہب اسلام میں کیا اہمیت ہے، یہ جاننے کے لیے ہم نے بات کی مولانا نسیم الدین مفتاحی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی شب معراج، جس کو 26ویں رجب کی تاریخ میں ہم مناتے ہیں، اصل میں یہ شب محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعزاز اور انعام کے طور پر عطا کی گئی تھی۔ قرآن کریم میں سورہ اسراء میں 15ویں پارے کی پہلی آیت میں بتایا گیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصی لے کر گئے تاکہ ان کو بہت سی تو اللہ کی نشانیاں بتا سکے، اور بے شک اللہ کی ذات سننے والی اور جاننے والی ہے۔ آپ کا مشن اصل میں یہ تھا کہ کوئی انسان، آپ کو انسانوں سے بہت محبت تھی، کوئی انسان نرک میں نہ جائے، یہ آپ کا مقصد حیات تھا، اور آپ تمام انسانوں کے پیغمبر پروفٹ بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اور 10 نبوی میں وہ سال آپ کو لوگوں نے بہت تکلیفیں دی، اور آپ کے زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا اور عزیزوں کا انتقال ہوا، تو غم کا سال اور صدمے کا سال کہلاتا ہے۔ اسی سال آپ کو اللہ نے آسمانوں پر بلایا اور ان کو بیت المقدس کے بعد پورے آسمانوں کی سیر کرائی، آپ نے امامت کی، انبیاء علیہ السلام کی، اور آپ کو 7 آسمانوں پر بلا کر انبیاء نے آپ کا استقبال کیا اور نمازوں کا تحفہ عطا کیا گیا تھا کہ نماز پڑھیں، اپنے پروردگار اور پالنہار کے سامنے روزانہ 5 وقت اپنی پیشانی کو سرنگوں کریں۔ اور اس تحفے کا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنے رب ذوالجلال کی عظمت و بڑائی کا اقرار کریں۔ آج کی شب میں مسلمانوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے مسرت کی بات ہے کہ وہ پیغمبر صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائے، اور آپ نے 40 سال تک نبی بننے سے پہلے تمام ہی انسانوں کو فائدہ پہنچایا، اور نبی بننے کے بعد آپ نے یہ اپنا مقصد بنایا کہ کوئی انسان نرک میں نہ جائے، سب سورگ میں جائے۔ اس کے لیے راتوں رات روتے تھے آپ، تو آپ کو معراج شریف نصیب ہوئی، اور اللہ نے یہ تحفہ عطا کیا 50 نمازوں کا، جو 5 نمازیں کر دی گئی ہے۔ آج کی شب میں ہم اللہ سے مانگیں، دعائیں کریں، قضا نمازیں پڑھیں، اور عہد کریں اس بات کا کہ آئندہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، اور انسانوں کی بھلائی اور بہبودی کے لیے اور ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہم آخری سانس تک کام کریں، جیسے ہمارے نبی نے آخری سانس تک تمام انسانوں کو تو جنت کے راستے پر لے جانے کے لیے کوشش کی اور جہنم کے بچانے کے لیے کوشش کی۔ اور میری نوجوانوں سے درخواست ہے کہ وہ رات میں شور شغف نہ کریں اور لوگوں کو تکلیف نہ دیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام لائے تھے وہ لوگوں کے لیے امن اور شانتی اور محبت اور قوت کا لائے تھے، اس لیے ہماری جانب سے آج کی شب میں بھی کسی کو تکلیف نہ ہو، بلکہ یہ پیغام جائے کہ یہ واقعی ہمارے لیے مسرت اور عبادت اور جو تو خوشی کی بات ہے
اور ہم جو ہے تو پوری رات نہ جاگے بلکہ دعا کر کے سو جائے اور فجر سے نمازوں کا اہتمام کرے. اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. نہایت جوش و خروش اور عقیدت سے شہر بھر میں مہا شیوراتری کا تہوار منایا گیا. شہر میں موجود مہادیو کے مندروں میں بھکتوں کی بھیڑ رہی اور مذہبی رسومات ادا کی گئیں. اسی طرح ہر سال کی طرح اس سال بھی شہر میں ایک شوبھا یاترا کا اہتمام کیا گیا. ہر سال کی طرح اس سال بھی مہا شیوراتری جوش و خروش سے منائی گئی اور شہر میں موجود مہادیو مندروں میں بھکتوں کا ہجوم رہا جو درشن اور دیگر مذہبی رسومات کے لیے قطار اندر قطار مندر پہنچتے رہے. اسی طرح ہر سال کی طرح اس سال شہر میں شوبھا یاترا بھی نکالی گئی جو بھولیشور مندر سے نکل کر انگوری باغ پاندریبا ہوتے ہوئے سپاری ہنومان روڈ پہنچی. اس شوبھا یاترا میں بھکت بڑی تعداد میں شامل ہوئے اور شہر میں امن و امان اور عوام کی بھلائی کے لیے پرارتھنائیں की. दरवर्षीप्रमाणे आमची शोभायात्रा भोलेश्वर मंदिर इथून निघून अंगोरी बाग मार्ग पानदरीबा त्या मार्गे सुपारी हनुमान रोडपर्यंत रोज दरवर्षीप्रमाणे येते. इथे दरवर्षीप्रमाणे भंडारा प्रसादाचा कार्यक्रम होत असतो. सर्व भक्तगण सर्व मिळून सर्व शिवभक्त यांच्या सहकार्याने हे कार्य होत असतं आणि आमचे सचिन भाऊ आहेत ते पण नेहमी सहकार्य करत असतात. मंदिर संस्थान हे प्रायव्हेट संस्थान आहे. गेल्या अनेक वर्षाची परंपरा आहे. मराठवाड्यात सर्वात प्रथम भोलेबाबाची शंकराची जी वरात आहे जी आपण महाकाल उज्जैनला ऐकत असतो ती वरात संस्थांच्या माध्यमातून सगळं परिवार संस्थांचे प्रायव्हेट ट्रस्टी आहेत संगीताताई आणि आम्ही सगळे भक्तगण मिळून हे काढत असतो. भोलेश्वरला एवढीच विनंती करतो की संभाजीनगर शहर सुफलाम सबलाम व्हावं, सगळं चांगलं व्हावं, सगळ्यांचं कल्याण व्हावं आणि हाच आशीर्वाद भोलेबाबाने आम्हा सगळ्यांना द्यावा ही विनंती आहे. नाही बरंच काही दिलंय महादेवानी. त्यांच्या कृपे आशीर्वादाने सगळे आमचं म्हणजे घर म्हणा आमचं शहर म्हणा सगळं व्यवस्थित आहे. पण अजून थोडंसं चांगली वाढ व्हावी प्रगती व्हावी हीच देवाकडे आज इच्छा आहे. सनतकार अपना CSR फंड ज़िले के मसाइल हल करने में इस्तेमाल करें, ये मशवरा औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर संदीपान भुमरे पाटिल ने सनतकारों को दिया. واضح رہے کہ اورنگ آباد ضلع میں موجود انڈسٹریز کے CSR فنڈ کے استعمال سے متعلق میٹنگ رابطہ وزیر سندیپان بھومرے کی صدارت میں ضلع کلکٹر آفس میں منعقد کی گئی تھی. اس میٹنگ میں رابطہ وزیر سندیپان بھومرے نے کہا کہ صنعت کار اپنے CSR فنڈ سے معاشرے کی بھلائی کے کام کرتے ہیں، وہ اسی طرح اپنے سماجی کام جاری رکھیں. ساتھ ہی اس فنڈ سے ضلع کے مسائل بھی حل کروائیں اور ضلع انتظامیہ سے کوآرڈینیٹ کر کے آئندہ مالی سال کے لیے CSR فنڈ کہاں خرچ کیا جائے اس کا منصوبہ بنایا جائے. اس میٹنگ میں ضلع کلکٹر آستی کمار پانڈے، ضلع پریشد کے CEO وکاس مینا، AMC کے ایڈیشنل کمشنر بی بی نمانے، RDC اپا صاحب شندے سمیت انڈسٹریز کے نمائندے بھی شریک تھے. گزشتہ روز الیکشن کمیشن نے شیو سینا پارٹی اور اس کے سمبول کے لیے شندے گروپ کو اہل قرار دیا. لہٰذا شہر کے MLA اور شندے گروپ کے دیگر عہدیداران نے زوردار آتش بازی کرتے ہوئے جشن منایا. واضح رہے کہ ریاستی وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے شیو سینا سے بغاوت کر کے 40 MLAs کے ساتھ BJP سے سمجھوتہ کر کے نہ صرف ریاست مہاراشٹر کا اقتدار حاصل کیا تھا اور پھر انہوں نے شیو سینا اور پارٹی کے سمبال پر بھی اپنا دعویٰ کیا تھا. جبکہ سابق وزیر اعلیٰ و شیو سینا کے بانی صدر آنجہانی بالا صاحب ٹھاکرے کے وارث ادھو ٹھاکرے شیو سینا اور پارٹی کے سمبال تیر کمان کا خود کو حقدار بتانے لگے تھے اور اس کے بعد پارٹی کا نام اور سمبال کے لیے ادھو ٹھاکرے اور ایکناتھ شندے کے درمیان قانونی جنگ چھڑ گئی. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے دروازے کھٹکھٹائے گئے. سپریم کورٹ نے سیاسی جماعت اور اس کے سمبال سے متعلق دونوں ہی فریقین سے کہا کہ وہ اس معاملے کو الیکشن کمیشن کے پاس حل کروائیں اور گزشتہ شام الیکشن کمیشن نے شیو سینا اور اس کے سمبال کے لیے شندے گروپ کو اس کا اہل قرار دے دیا ہے. الیکشن کمیشن کا اس طرح کا فیصلہ آتے ہی شندے گروپ میں جشن کا ماحول ہے. MLA سنجے شرساٹ اور شندے گروپ کے دیگر عہدیداران و ورکرز نے جم کر آتش بازی کی اور ایک دوسرے میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں. شیو سینا پارٹی اور اس کے سمبال تیر کمان سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے سے شیو سینا ادھو گروپ کے سینئر قائد چندرکانت کھیرے شدید برہم ہو اٹھے ہیں. آئیے جانتے ہیں اس ضمن میں کیا ہیں ان کے تاثرات. आम्हाला सर्वांना दुःख झालं कारण ही निवडणूक आयोग जो आहे कोणाच्या तरी दबावाखाली त्या ठिकाणी काम करत आहे हे सिद्ध झालेलं आहे
आणि ज्यांनी शिवसेना फोडली, ज्यांनी बाळासाहेबांची ही शिवसेना फोडली, ती शिवसेना त्या ठिकाणी बळकवण्याचा प्रयत्न खोक्यामुळे झालेला आहे. आणि मी या ठिकाणी सांगेन की एकनाथ शिंदे असतील किंवा बाकीचे लोक असतील, त्यांनी एक मोठा आघात केलेला आहे शिवसैनिकावर. मग तुम्ही ज्या पद्धतीने त्या ठिकाणी म्हणजे खोके वापरून त्या ठिकाणी सत्ता हस्तगत केली, ती पुढे चालणार नाही. हे जनता कधी माफ नाही करणार तुम्हाला. जनता बाळासाहेबांच्या नावाने त्या ठिकाणी असते, जनता उद्धवसाहेबांच्या बाजूनी आहे. आणि म्हणून अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी घेणं आणि निवडणूक आयोगाचं हे जे एकदम अजूनही त्या ठिकाणी निवडणूक आयोगाने त्यांचा निर्णय दिला नाही रामविलास पासवानचा त्यांचा, आणि हा मात्र निर्णय देऊन टाकला. कोणाच्या दबावाखाली दिला नाही, हा मला पहिला प्रश्न एक आहे. म्हणून माझं त्या ठिकाणी म्हणणं असं आहे की अशा पद्धतीने जर तुम्ही वागत असाल, निवडणूक आयोगाने सगळ्या सत्ता तुमच्या हातात, सगळ्या स्वायत्त सत्ता तुमच्या हातात, कशा करता? म्हणून परमेश्वर कधी माफ करणार नाही, शिवसैनिक सुद्धा, लाखो करोडो शिवसैनिक सुद्धा यांना माफ नाही करणार. शिवसेनेला काही फरक पडेल? नाही, शिवसेनेला काही फरक नाही पडत, पण प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी आम्ही परत सर्व सुरू करू, परत सुरू करू आमचं माननीय उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली परत सुरू करू आणि जोरदारपणे लढाई करून जिंकू आणि दाखवून देऊ की शिवसेना ही फक्त उद्धव ठाकरे साहेबांचीच आहे, बाकी कोणाचीच नाही होऊ शकत. हे विकत घेऊ म्हणजे खोके वापरून त्या ठिकाणी घेणं म्हणजे काही बरोबर नाही. लोक नाही स्वीकारता, लोक स्वीकारणार. आम्ही परत अपील करू ना, आम्ही परत सुप्रीम कोर्टात जाऊ. शिवसेना का नाम और निशान शिंदे ग्रुप को मिलते ही फुलंब्री में भी जश्न मनाया गया और टी पॉइंट पर जोरदार आतिशबाजी की गई। मरकजी चुनाव कमीशन ने साबिक वजीर आला महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे के शिवसेना गठ को जबरदस्त धक्का देते हुए पार्टी शिवसेना का नाम और पार्टी का चुनाव निशान बागी ग्रुप यानी वजीर आला एकनाथ शिंदे की शिवसेना के गठ को अलर्ट कर दिया। इस ऐलान पर फुलंब्री में युवा सेना की जानिब से यहां टी पॉइंट पर कारकुनान ने जमा होकर खूब जश्न मनाया और पटाखे छोड़ते हुए मिठाइयां तकसीम की गईं। इस मौके पर युवा सेना तालुका प्रमुख भरत भूमे, संजय इंगड़े, कृष्णा दांडेकर, योगेश चौहान, अजीनाथ भूमे, अजय कावले समेत दीगर कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। नशावर अद्वियात से ज़्यादा नुकसानदेह स्क्रीन का नशा है। इन ख्यालात का इजहार अमरीकी माहिर अमराज नफ्सियात डॉक्टर खुतबुद्दीन ने गुज़िश्ता रोज़ मिशन मरियम मिर्ज़ा मोहल्ला लाइब्रेरी के तहत शुरू की गई लाइब्रेरी का मुआयना करने के बाद किया। वाज़ेह है कि हैदराबाद के साकिन डॉक्टर खुतबुद्दीन जो अमेरिका में माहिर नफ्सियात की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं, अपने अहल ख़ानदान के हमराह औरंगाबाद, दौलताबाद और खुलदाबाद के तारीख़ी मकामात की सैर व बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर ज़ियारत की गर्ज से आए हुए थे। डॉक्टर खुतबुद्दीन गुज़िश्ता अरसे AFMI के सदर रह चुके हैं और हाल ही में मिशन मरियम मिर्ज़ा मोहल्ला लाइब्रेरी के तहत तलबा में कुतुबीनी का शौक पैदा करने के लिए शुरू की गई तहरीक से मुतासिर होकर AFMI की जानिब से इस मिशन की रूह रवां मरियम मिर्ज़ा और उनके वालिद मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम को खुसूसी सोशल अवार्ड से डेकोरेट किया गया था। उस वक्त डॉक्टर खुतबुद्दीन ने ये वादा किया था कि वो जब भी अपने वतन हैदराबाद आएंगे तो वो औरंगाबाद ज़रूर आएंगे और मरियम मिर्ज़ा मोहल्ला लाइब्रेरी तहरीक के तहत शुरू किए गए कुतुब खानों का मायना भी करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने इस मिशन के तहत शुरू की गई पहली लाइब्रेरी, जिसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से मंसूब किया गया है, इस लाइब्रेरी को विज़िट की, जहां मिर्ज़ा अबुल हसन अली ने डॉक्टर खुतबुद्दीन का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बाद अज़ां डॉक्टर सना खुतबुद्दीन, डॉक्टर मेराज खुतबुद्दीन, डॉक्टर शहाब खुतबुद्दीन ने तलबा की रहनुमाई की और उन्हें कई मुफीद मशवरे भी दिए। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अल-हुदा स्कूल की सदर मुदर्रिस नरगिस फातिमा, खालिदा बेगम, शमीम बेगम, मरियम मिर्ज़ा और निशात मिर्ज़ा ने अहम रोल अदा किया। शहीद कॉमरेड गोविंद पानसरे की 8वीं बरसी है, इसके बावजूद अब तक उनके कातिलों को क्यों नहीं पकड़ा गया? 20 फरवरी को ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर इस सवाल का जवाब दो आंदोलन किया जाएगा। ये इत्तला कॉमरेड राम बाहेती ने दी है। कॉम्रेड गोविंद पानसरे आणि त्यांच्या पत्नी कॉम्रेड उमाताई पानसरे यांच्यावर 16 ऑक्टोबर 2015 रोजी कोल्हापूर येथे त्यांच्या राहत्या घराजवळ हल्ला करण्यात आला, गोळ्या मारण्यात आल्या आणि त्या गोळीबारात 4 दिवस मृत्यूशी झुंज देऊन 20 तारखेला शेवटी म्हणजे 20 फेब्रुवारी 2015 रोजी शेवटी कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांचं निधन झालं। कॉम्रेड उमा पानसरे त्या हल्ल्यातून बचावले जरी असतील तरी देखील त्यांना जी गोळी लागली त्याचा त्रास आज 8 वर्षानंतरही त्या सोसत आहेत। नंबर 1
नंबर 2, त्याच्या अगोदर कॉम्रेड अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर यांच्यावर पुणे येथे गोळीबार करण्यात आला होता. तेही मॉर्निंग वॉकसाठी चाललेले होते आणि त्यांच्यावरही असाच हल्ला झाला आणि ते सकाळी त्यांचं त्या गोळीबारात निधन झालं. पानसरेंचं आणि उमाताई पानसरेवरही सकाळीच गोळीबार करण्यात आला. त्याच्यानंतर आपण बघतोय कलबुर्गी आहेत, त्याच्यानंतर बघतोय आपण गौरी लंकेश आहेत पत्रकार. म्हणजे अगोदर 50 फुटावरून दाभोळकरचा जर हल्ला झाला असेल तर पानसरेंचा अगदी 20-25 फुटावरच झाला आणि कलबुर्गीचा अजून त्याच्या जवळून झाला आणि गौरी लंकेशचा तर घरात घुसूनच झाला. म्हणजे खून करणाऱ्यांची, हल्ला करणाऱ्यांची दहशत आणि आत्मविश्वास वाढत गेला या 4 घटनावरून असं दिसतं. त्याचं कारण की डॉक्टर दाभोळकरांवर हल्ला झाल्यानंतर जी कार्यवाही पोलिसांनी केली पाहिजे होतं, शासनानं केली पाहिजे होती, प्रशासनानं केली पाहिजे होती, न्यायालयानं त्याची दखल घेतली पाहिजे होती चांगल्या पद्धतीनं, ती घेण्यात आली नाही आणि म्हणून नंतर पानसरेंचा खून झाला. त्याचीच परिणती गौरी लंकेश आणि कलबुर्गींच्या खुनात झाली. म्हणजे अशी हिंमत या सनातन्यांची वाढत गेली हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. कॉम्रेड पानसरेंनी 25-30 वर्षापूर्वी जे पुस्तक लिहिलं होतं, सेक्रेटरी होते, आयटक या कामगार संघटनेचे पुढारी होते, अनेक पुस्तकं त्यांनी लिहिली होती. काश्मीरबाबतच्या 370व्या कलमाची कुळकथा, आता काश्मीरबाबतचं 370वं कलम रद्द केलं म्हणून त्या पुस्तकाची आठवण होते. मुस्लिमांचे लाड, असं प्रश्नार्थक चिन्ह देऊन मुस्लिमांचे लाड खरंच होत आहेत का? नाही. मुस्लिम समाजावर कायम अन्याय होत आलेला आहे हे त्यांनी त्या पुस्तकाद्वारे दाखवलेलं होतं. शाहू महाराज, वसा आणि वारसा हे पुस्तक असेल, असे अनेक पुस्तकं त्यांनी लिहिलेली होती आणि समाज प्रबोधनाचं मोठं काम त्यांनी ते केलेलं होतं. आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हाच या देशातील खरा नंबर 1चा शत्रू आहे आणि बाकीच्या सर्व धर्मनिरपेक्ष शक्तींनी, फोर्सेसनी आपापले सर्व मतभेद विसरून एकत्र आलं पाहिजे यासाठी ते अथकपणे प्रयत्न करत होते. हे मुख्य कारण त्यांच्यावर हल्ला होण्याचं होतं. आणि येत्या 20 तारखेला 8व्या स्मृतिदिनी आम्ही राज्यभर हे आंदोलन करत आहोत. त्या आंदोलनाचं नाव आहे जवाब दो आंदोलन. न्यायच वेशीला टांगला गेलेला आहे. आता जे धरल्याचे बातम्या येत आहेत, आरोपींना धरल्याच्या, पण तेही संशयित आरोपींना धरलं आहे असं आलं. संशयित हा शब्दाला काहीच अर्थ नसतो. ते उद्या संशयित होते आणि ते सुटले असंच म्हटलं जाईल. परंतु 8-8 वर्ष तुम्हाला खुनी सापडत नाहीत आणि नुसतं खुनी सापडून चालणार नाही. या खुन्याच्या मागचे खरे सूत्रधार कोण आहेत हे माहीत आहे सरकारला. अगदी डॉक्टर दाभोळकरांच्या मागचे खरे सूत्रधार कोण आहेत, कॉम्रेड गोविंद पानसरेंच्या खुनाचे खरे सूत्रधार कोण आहेत, कलबुर्गीचे खरे सूत्रधार कोण आहेत, गौरी लंकेचे खरे सूत्रधार कोण आहेत, हे सगळं माहीत आहे सत्ताधाऱ्यांना आणि सत्ताधारी वर्गाला. आणि म्हणून आमचं म्हणणं आहे की जवाब दो शिंदे सरकार, मोदी सरकार, फडणवीस गृहमंत्री आणि नॅशनलचे केंद्रातले गृहमंत्री अमित शहा, तुम जवाब दो. हे खऱ्या सूत्रधारांना कधी पकडणार आहेत? हे जरी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचं आंदोलन असेल तरी पानसरे काही आमचं पेटंट नव्हतं. पानसरेचा काही ठेका फक्त कम्युनिस्ट पक्षाने घेतलेला नव्हता, तर या राज्यातील विविध धर्मनिरपेक्ष शक्ती, डाव्या शक्ती, परिवर्तनवादी शक्ती, नागरिक, पक्ष, संघटना या सर्वांनाच आम्ही 20 तारखेच्या या आंदोलनात सहभागी होण्याचं आवाहन करत आहोत. आणि 20 तारखेला महाराष्ट्रभर जसं आंदोलन होईल तसं औरंगाबादेत देखील पैठण गेटपासून सकाळी मोर्चा निघणार आहे आणि कलेक्टरला निवेदन देण्यात येणार आहे. पोस्टरं राज्यभर लागलेली आहेत, बॅनर सर्वत्र राज्यभर एकच प्रकारचं वापरलं जात आहे आणि मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्याला निवेदन कलेक्टरच्या मार्फत पाठवण्यात येणार आहे. ताल्लुका सोयगांव के मज़ाफ़ात घोसला बनोटी में कुओं की सतह आब गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले ही तह को पहुंच गई है और आइंदा दिनों यहाँ पानी की मज़ीद क़िल्लत होने का इम्कान है। नाजरीन, ये इलाका वैसे भी पहाड़ियों और खड़क की ज़मीन के सबब खुश्क इलाका कहलाता है। ताहम इस साल बारिशों के बेहतर रहने के सबब गुमान था कि पानी की किल्लत नहीं होगी या आखिर गर्मा में जुज़वी तौर पर पानी की कमी होगी। ताहम ये अंदाजे गलत साबित हुए हैं और अभी माह सरमा रुखसत भी नहीं हुआ है कि यहाँ के ज़ेर ज़मीन पानी की सतह नीचे चली गई है और कुओं का पानी भी तह को पहुँच गया है, जिसके सबब अप्रैल व माह मई में पानी की शदीद किल्लत पैदा होने के आसार दोबारा पैदा हो गए हैं। दूसरी जानिब कुओं से फाजिल आबी निकास को भी ज़ेर ज़मीन आबी सतह में गिरावट की वजह बतलाया जा रहा है।
ضلع ہنگولی اور اس کے مضافات میں ایک شخص نے خود کو ایڈیشنل کلیکٹر بتلاتے ہوئے بے روزگار نوجوانوں سے 1,24,00,000 روپیوں کی فریب دہی کی ہے۔ اس معاملے میں شہر پولیس نے 3 افراد کے خلاف معاملہ درج کر لیا ہے۔ اس نقلی ایڈیشنل ضلع کلیکٹر کا نام امول پجئی مراٹھے بتلایا گیا ہے۔ اس نے اپنے دیگر 2 ساتھیوں کو ساتھ لے کر اور خود کو ایڈیشنل کلیکٹر بتلا کر ہنگولی ضلع کے بارسوخ مالدار افراد اور سرکاری افسران کے ساتھ نکالی گئی اپنی تصاویر بتلا کر محکمہ جنگلات، ایگریکلچر اور محصول و دیگر شعبہ جات و محکموں میں نوکری دلوانے کے لالچ دے کر ضلع ہنگولی کے 20 تا 25 بے روزگاروں کو کم بیش 1,24,00,000 روپئے کا چونا لگا دیا۔ ان ملزمین نے اکولا، جلگاؤں اور اورنگ آباد میں بھی اس طرح کی دھوکہ دھڑی کرنے کے معاملات سامنے آئے ہیں۔ پولیس نے امول پجئی مراٹھے، اننت کلورے اور ان کے مزید ایک ساتھی کے خلاف معاملہ درج کر لیا ہے اور انہیں گرفتار کر کے عدالت کے روبرو کیا تو عدالت نے ان جعل سازوں کو 3 روز پولیس کسٹڈی میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ دریں اثنا پولیس نے امول کی کار کی تلاشی کے دوران کار سے 5 لاکھ روپئے اور خود کے نام کا ضلع کلیکٹر و ضلع مجسٹریٹ کا لیٹر پیڈ OMR کے سوالی و جوابی پرچے برآمد کیے ہیں۔ تینوں افراد پر مختلف دفعات کے تحت معاملے درج کر لیے گئے ہیں اور پولیس سپرنٹینڈنٹ جی شریدھر و ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ ارچنا پاٹل کی رہنمائی میں انسپکٹر سوناجی عملے، PSI گیری و دیگر اہلکار معاملے کی جانچ کر رہے ہیں۔ अमोल वासुदेव पजई या नावाचा इसम स्वतःला SDM म्हणून वावरत होता। तो विविध कार्यक्रमात जायचा आणि ते स्वतःला SDM म्हणत असल्यामुळे त्याच्या थोडा SDM असल्याबद्दल शंका झाली आणि तो मी हिंगोलीचा SDM असं सांगत होता। त्यामुळे आपण त्याची चौकशी करता त्याला बोलावले। चौकशी करीत असताना तो थोडा संशयास्पद आढळल्यामुळं माननीय पोलीस अधीक्षक साहेब यांनी त्याची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले। आम्ही चौकशी करता तो कुठल्याही प्रशासकीय सेवेत नसल्याचे निदर्शनास आले। या संशयाने आम्ही तिची व्हेकलचा सर्च घेतला असता त्याच्या गाडीमध्ये जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी हिंगोली या नावाचे लेटर पॅड होते आणि ते त्याच्या स्वाक्षरीचे होते। त्याच्यानंतर त्याच्यात काही प्रश्नपत्रिका सापडल्या, काही आन्सर शीट होते आणि 5 लाख रुपये गाडीमध्ये होते। या संशयाने आम्ही त्याला ताब्यात घेऊन पोलीस अधीक्षक साहेब यांच्या आदेशाने गुन्हा दाखल केला। हिंगोली शहर येथे गुन्हा दाखल असून गुन्ह्याच्या तपासात असे निष्पन्न होत आहे की ते वन विभाग आणि कृषी विभागामध्ये नोकऱ्या लावतो असे म्हणून त्यांनी बऱ्याच बेरोजगाराकडून पैसे घेतलेले आहेत आणि हे पैसे जवळपास 1,24,00,000च्या आसपास असल्याचे आत्तापर्यंत चौकशी निष्पन्न झालेली आहे। 20 लोक आमच्याकडे आलेत जे विक्टिम बळी पडलेले आहेत। ह्या 20 लोकांसंबंधी आम्ही पुढील तपास करीत आहोत। त्याचप्रमाणे त्याने अर्बन नावाची बँक काढली होती। त्या बँकेचं रजिस्ट्रेशन त्याच्याकडे सध्या तरी उपलब्ध नाही आहे आणि त्या बँकेतसुद्धा त्याने लाखो रुपयाच्या ठेवी लोकांना ठेवायला लावलेल्या आहेत। यावरून त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून पुढील तपास चालू आहे। तालुका खुलदाबाद के गल्ले बोरगांव में सारिकों ने एक ATM मशीन फोड़ दी और उसमें से 11,800 रुपये लेकर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक यहाँ गल्ले बोरगांव के बस स्टैंड पर इंडिया नंबर 1 का ATM मौजूद है। जुमा सनीचर की दरमियानी रात नामालूम सारिकों ने गैस कटर की मदद से इस ATM को फोड़ डाला और उसमें मौजूद नकद रकम 11,800 रुपये उड़ा ली। इस वारदात की इत्तला उस जगह के मालिक जगदीश चंद्र टीके ने मकामी पुलिस पाटिल सिंधु ताई बड़े को दी और उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर भुजंग हाथमोड़े को मुतल्ला किया। इंस्पेक्टर हाथमोड़े, PSI विजय कुमार वाघ और राकेश चौहान ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। नीज इस मौके पर नासिर पठान, श्रीकांत जोग व नंद किशोर का खोजी कुत्तों का स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी बुलवाए गए, जबकि पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है और इंस्पेक्टर हाथमोड़े व बीट जमादार राकेश चौहान मजीद तहकीकात कर रहे हैं। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।